प्रणाम are the lotus feet of the divine mother. करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद भाई बहन मान चैत्य अनुशीलन जीवन सबुठ बड़ गुरुत्वपूर्ण कार्य। कारण चैत्य सत्ता आम भीतर एमती एक सत्ता जी कि आम जीवन को महत्तम कर गढ़ी पार, जी आमको दिव्य जीवन दे पार, जी आमको पूर्णता प्रदान कर पार, जी आमको सकल बाधा विघ्न भितर प्रेम को प्रकाश करी कृपा को कार्य करी से भगवान को पाखरे नहीं पहुंचे पार, आम हृदय को एक प्रसारतार भाव द्वारा परिपूर्ण कर, आम मनर संकीर्णतार गंडी को जी भांगी एक विस्तार रूप दे पार, प्राण स्तर रे भक्ति नम्रता विनम्रता शुद्धता जे प्रकाश करने समर्थ, जे केवे घात प्रतिघात विगलित नुह, जहाँ भीतर केवे विषाद अवसाद नहीं, तार ये सकल गुण धर्म को आम भीतर से प्रकाश करने समर्थ हम। आम अमरत्वर यात्री हवा, आम एक विश्व चैतन्यमय मध्य को उत्तीर्ण हो पारिबा, विश्वातीत प्रभाव को आम भीतर बहन करके जाई परिबा, दिव्य चेतना आम जीवन परिचालक हो पारिबे केवल चैत्य सत्तार प्रभाव द्वारा। ये चैत्य सत्ता को आविष्कार करने आम जो पदक्षेप बा श्रृंखला बा तपस्या ग्रहण करू ताको आम कहू चैत्य अनुशीलन। कारण चैत्य सत्ता जेतु विश्वर पृथ्वीर केंद्र विवर्तन केंद्र, से विवर्तन प्रक्रिया को से त्वरान्वित करछि, जड़ भितर चेतना को प्रकाश करैछि एवं ये चेतना धीरे धीरे हमको जीवन प्रदान करिछि। आम आज तारी पई जीवन टे पाइछु, तारी पई आम जीवन को आम सार्थक बा धन्य करि पारिबु। इभले एक प्रभाव जेतु चैत्य सत्ता पाखरे अछि, तेणु आम मानकु चैत्य आविष्कार को गुरुत्व देवा पड़ो। कारण देवतार भूमि को आम उत्तीर्ण करी आम एक दिव्य जीवन रे पदार्पण कर परिबा एवं आम जीवन जा सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा बा गुरुत्वपूर्ण कार्य सेठी होची चैत्य आविष्कार। जे चैत्य आविष्कार रे जीवन को नियोजित करे ता जीवन रे सुख 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 ही चले, दुख ताको स्पर्श कर पारे नहीं। बाह्य प्रभाव अज्ञानतार प्रभाव ताको आक्रांत कर पारे नहीं। से एक मुक्त जीवन बंचिया समर्थ हुए। से इंट्यूशन द्वारा प्रभावित बेसी हुए, जाफल आगुआ को कौन घटो से सूचना पाई जाए, ता भीतर गोटे बोध शक्ति तैयारी हुए। ये जो बोध शक्ति द्वारा आम भगवान को आम भीतर स्थायी सत्ता रूप अनुभव कर पारू, स्थायी सुख स्थायी शांति स्थायी आनंद स्थायी प्रेम को आम भीतर प्रकाश कर पारू, प्रतिष्ठित भी कर पारू। ये चैत्य सत्तार प्रभाव पाई ए दृष्टि चैत्य अनुशीलन सबुठ गुरुत्वपूर्ण। तो आम माने चैत्य अनुशीलन पाई दैनंदिन जीवन भितर कौन करिवा, मु जोटा आमे करि परिबा डे टू डे लाइफ रे मु से भली कतल टिप्स केवल कहबी। जो डे टू डे लाइफ रे आमे जहा करि परिबा सेठी प्रथम कथाटी होची जे आमे मन द्वारा भगवान को बा आध्यात्म विषय वस्तु को बुझिया को चेष्टा करबा नहीं। नंबर 1 पॉइंट ये जो कथाटा कहगला जे मन द्वारा भगवान को बा आध्यात्म विषय वस्तु को बुझिया को चेष्टा करबा नहीं, तार कारण कौन? कारण मन होची संकीर्ण।
जेहेतु मन हूँ संकीर्ण एवं अज्ञान युक्त, तेणु मन द्वारा जो कार्य हम सी अज्ञानपूर्ण हम और संकीर्णता को प्रकाश कर। आम संकीर्णता को अतिक्रम कर एक व्यापक रूप को प्रकाश करने साधना करुचे तपस्या करुचे। जदि हम पुणी से संकीर्णता भितर बांधीगले लाभ कौन है? पुणी जदि अज्ञानता द्वारा चलले लाभ कौन है? मन सब से प्रमाण को भित्ति कर विश्वास करे, ता भितर गोटे रिजिडिटी अच्छी, ता भितर संशय बोध अच्छी, ता भितर अविश्वास बोध अच्छी, ता भितर दुराग्रह भाव अच्छी, एवं ता भितर निजको जाहिर करवा, निजे ठीक अन्य माने भूल जाहिर करार गुण अच्छी। मन जो टिके टिके जानी से भावे मोर आउ कि जानिवार बाकी ना। तो इंग्राजी गोटे प्रोवर्ब मत अच्छी, लिटिल लर्निंग इज डेंजरस, अल्प विद्या भयंकरी। मन स्तर यही परिलक्षित हुए, अल्प विद्या भयंकरी। तो आम जदि मन द्वारा परिचालित होचु, नो डाउट आम से भयंकर परिस्थिति सम्मुखीन हवा। तेरे भगवान कार्य करुचु, भयंकर परिस्थिति को कहीं आम आपणेवा। आमर ये जोगपथ भितर केते घात प्रतिघात आसो, ताकू जदि आम यथार्थ मनोभाव सहित ग्रहण कर न परिवा, साधना पत्र अग्रसर हो पार। आटिट्यूड इज मोस्ट इम्पोर्टाट। जेहेतु आटिट्यूड मोस्ट इम्पोर्टाट, आटिट्यूड कौन तैयारी हम? मनर से प्रकार विनम्रता रहिले, ग्रहणशीलता रहिले, ज्ञानयुक्त हेले सी सीना ये कथा आडमिट कर। जदि मन भितर संकीर्णता रहिबो, अज्ञानता रहिबो, अविश्वास रहिबो, तो से केमिति मानिबो? ये कथा को मानि परिबा। तेणु मन सब जेहेतु प्रमाण को भित्ति करिकी विश्वास करे, तेणु ये मन जहाँ जानी से भावे मु बहुत जान देछि, मोर आ जानिया पे किसी बाकी नहीं। तेणु ये भ्रांत धारणा को आम भीतर दूर करवा। से भगवान को भिन्न भिन्न तार कल्पना रे से रूप दिए, ता भगवान से भिन्न भिन्न रूप से परिधान कराए। कारण मन हूँ से भाई एक जिनस जहाँ भितर ये भाव अच्छी, ता कल्पना रे से रूप दब। तो मन जेहेतु कल्पना करी जानी, कल्पनार रूप दौची, धारणा करि पारुची, अभिमत को प्रकाश करि पारुची, मतामत को ग्रहण करुची, अन्य मत को से मोटे स्वीकार, ता कथा व्यतीत अलग किसी है सी तो स्वीकार करूनी। तो मन ये अज्ञानता भीतर बुड़ीक अच्छी। तो मन द्वारा भगवान को बुझे चेष्टा करवा नहीं, क्या आध्यात्मिकता आत्मार विधान, नैतिकता मनर विधान। तो मन स्तर अति बेसी किसी नीति नियम तैयारी करा जाय पारे, किंतु आमको परम को बाहर पहुंचे ना, परम को संधान दब ना, जीव जीवन दब ना। तेणु नैतिकतार ऊर्ध्व रही आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता जीवन को रूपांतर कर। तो मन द्वारा से सीमित हवा नहीं, मनरे आम भगवान को बुझा चेष्टा करवा नहीं। द्वितीय पॉइंट, व्यक्तिगत सुख संतोष आराम पर कौन कार्य करवा नहीं। टिके निजुक आम पचारिया, आमे सतरे कथा केते दूर कार्यकारी करचु? माँ कहले व्यक्तिगत सुख संतोष और आराम पर कौन कार्य करवा नहीं। तो आमे सब कौ कथा करचु? आइदर मो परिवार, वो तो मु मो न कहता नहीं, मो परिवार कथा कही, एटा व्यक्तिगत है ना, सामूहिक होगा कि कौ प्रकार अज्ञानता आम भर कम कर। मु कहले अहंकार हम, आम परिवार, आमे मु जगह बहुवचन करिके आमे, सी गोटे ग्रेटर अहंकार। तेणु निजर व्यक्तिगत संकीर्ण जीवन को नहीं व्यस्त रहा, ये हूँ संसार सबुठ कदर्य कार्य। चेतना ता द्वारा संकुचित हुए,
କାହିଁକିନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଚେତନା ସଂକୁଚିତ ହେଇଯିବ, କେବଳ ସେ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ କୋଉଠୁ ଆସିଛି, ସିଏ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛି, ସେ କଣ ତା ନିଜ କଥାରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ତା ଖାଦ୍ୟ କଣ ଖାଉଛି ତା ନିଜ କଥାରେ? କାରଣ ତ ସେ ଗଛଲତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତାନି, ପାଣି ପବନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତାନି। ତେଣୁ ତା ବଞ୍ଚିବାଟା କାହା ଯୋଗୁଁ ହଉଛି? ଥରେ ସେ କଥାଟା ପଚାରିନି ନିଜକୁ, ତାପରେ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ସବୁ କରିପାରୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅହଙ୍କାର କଥା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଯିଏ ବଞ୍ଚିବ ସେ ଅହଙ୍କାରିଆ ହବ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ହବ। ଅହଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦିଟା ଯାକ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଟ ଶତ୍ରୁ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଅହଙ୍କାରୀ ହବା ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବା ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଯାହା କରୁଛୁ ଆମେ ତା ଭିତରୁ ଆନନ୍ଦ ନେବା, ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କୌଣସି କରିବା ନାହିଁ। ଟେକ୍ ପ୍ଲେଜର ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୟୁ ଡୁ, ନେଭର ଡୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଫର ଦ ସେକ୍ ଅଫ ପ୍ଲେଜର। ଯାହା କରୁଛୁ ତା ଭିତରୁ ଆନନ୍ଦ ନେବା, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କୌଣସି କାମ କରିବା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କାମ କଲେ କଣ ହବ? ରୁଚି ରହିଯିବ, ଅଭିରୁଚି ରହିଯିବ। ରୁଚି ଅଭିରୁଚି ରହିଲା ମାନେ ପ୍ରାଣ, ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଅନେକ ରୁଚି କାମନା ବାସନା ସବୁ ଥାଏ, ସେଇଠୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ରୁଚି ଗୁଡାକ। ତେଣୁ ରୁଚିକୁ ଯଦି ନେଇ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେ କାମନା ବାସନାର ବଶତା ଭିତରେ ରହିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେ କାମନା ବାସନାର ବଶତା ଭିତରେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ସାଧନା କେମିତି କରିବା? କାମନା ଉପରେ ବିଜୟ ଆଣିବା ଦରକାର ନା। ଆଉ କାମନାର ଦାସତା ଭିତରେ ରହିଲେ ସାଧନା କେମିତି ହବ? ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ସଂସାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଏଇନା ଧର ବାତ୍ୟା ଅଛି, ଜଣ ଲୋକ ଧନୀ, ତାର ଏଇନା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଘରେ ମହଜୁଦ, କିନ୍ତୁ ତା ଗାଁର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଲ ବାଡି ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ ଭସେଇ ନେଇଗଲା। ଏ ଲୋକର କିଛି ଯାଇନି, ଏ ଲୋକ ଭଲ ରହିପାରିବ? ତା ସମସ୍ତେ ମାଗିବେ, ଦରକାର ପଡିଲେ ରାତିରେ ଚୋରି କରିକି ନେବେ। ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ଚୋରି କରିବେ, ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିବେ, ମାରଧର କରିବେ, ସେ ବାଧ୍ୟ ହବ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରେ ଯଦି ମୁଁ ଖୁସି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚାରିପଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗ ଖୁସି କରାଏ। ଯଦି ଚାରିପଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗ ଖୁସି କରିବ ତାପରେ ସେ ଖୁସି ହବ। ସେଭଳି ସଂସାର ସାରା ଯଦି ଖୁସିରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା, ଗୋଟେ ଚେତନାର ପ୍ରସାର ଭାବ ଦେଖାଦେବ। ସଂସାରର ସୁଖ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ଗଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବ, ତେଣୁ ଆମେ ସୁଖୀ ହବା। ଏଇ କଥାଟା ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ସହଜେ ଢୁକେନି, ଏଇ କଥାଟା ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ସହଜେ ଢୁକେନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା କରିବା ତା ଭିତରୁ ଆନନ୍ଦ ନେବା, ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କୌଣସି କାମ କରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଲେ ନେଭର କମ୍ପ୍ଲେନ୍, be a burning fire for progress. Whatever comes to you, take it as an aid for your progress. Never complain, be a burning fire for progress. এই ଟର୍ମଟାର ମାନେ କଣ? ମା କହିଲେ କଦାପି ଆପତ୍ତି କରିବ ନାହିଁ, ହେଲା, କଦାପି ଆପତ୍ତି କରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ଆପତ୍ତି ଉଠେଇବା ଆମ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେତେ ବଢିଯିବ। କାରଣ ଜଣେ ଆପତ୍ତି କରୁଛି ମାନେ ତା ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛି, ତା ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛି। ସେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ପରିଚାଳନା ଭିତରେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଲଜ ଭିତରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନି, ସେ ଯାହା ବତଉଛନ୍ତି ଇଏ ସେଇଆ କରିଦଉଛି। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଦାସତା ଭିତରୁ ଯଦି ମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଆମେ ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର କଥାରେ ଚାଲିବା। ତେଣୁ କେମିତି ଏଇଟା ଘଟିବ? ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, ମୁଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେ ଦେବେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସ। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସିଲା, ଅସୁବିଧା ଆସିଲା, ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲା, ଇଏ ସବୁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସିଏ। ମୋର ବୋଧେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଯାଇଛି ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖ ଭାବ ରହିଯାଇଛି, ମୋ ସତ୍ତାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅଂଶରେ ଭାଗବତ ପ୍ରଭାବକୁ ଅସ୍ୱୀକାର ହଉଛି। ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାର ଅଛି, ମୋର କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମତେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦିଆଯାଇଛି।
ତେଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ମୋର ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ଚରିତ୍ରକୁ ସଂଶୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ଚେତନାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଆପତ୍ତି କରି ଅଭିଯୋଗ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ବଡ ହେଲେ ଆଉ ବଡଟା ବେଶୀ ବଡ ବଡ ବାଧା ଗୁଡାକୁ ସହିପାରିବିନି। ଛୋଟିଆ ଗୁଡା ଯଦି ସହିପାରୁଥିବି ବଡଟା ସହିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ତା ମା କୁ ଚକୋଲେଟ ମାଗେ, ତା ମା ପ୍ରଥମ ଦିଏ, ତାପରେ ଦିଏନି। ତା ମା ଚିନ୍ତା କରେ ମୋ ଛୁଆକୁ କୁର୍ମି ହେଇଯିବ, ପେଟରେ କୁର୍ମି ହେଲେ ଏଟା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, ଭଲ ପାଠ ପଢି ପାରିବନି, ଭଲ ବିକାଶ ତାର ହବନି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପିଲା କଣ ଭାବେ, ମୋ ମା ମତେ ଆଗରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଚକୋଲେଟ ଦଉଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଭଲ ପାଉନି, ଚକୋଲେଟ ଦଉନି, ବରଂ ଟ୍ୟୁସନ ସାର ଆଣି ଘରେ ବସେଇ ଦେଲାଣି, ମତେ ଖାଲି ପାଠ 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 କଥା କହୁଛି। ସ୍କୁଲକୁ ବି ପଠେଇ ଦେଲାଣି, ମତେ ଆଉ ଗେଲ କରୁନି। ମୁଁ ତା ପାଖରେ ରହୁଥିଲି, ମା ପାଖରେ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ଅଳି ଅଝଟି କରୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ପଠେଇ ଦେଲାଣି, ମୋ ମା ମତେ ଆଉ ଭଲ ପାଉନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା କଣ, ତା ମା ତାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ତା ପିଲା କେମିତି ରୋଗମୁକ୍ତ ହବ ସେଥିପାଇଁ ଚକୋଲେଟ ନ ଖାଉ ଦଉନି। ସେଥିପାଇଁ ପାଠ ପଢୁ, ଭଲ ମଣିଷ ହବ, ଜ୍ଞାନ ହବ, ବୁଦ୍ଧି ହବ, ବିକାଶ ହବ। ତେଣୁ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ପଠେଇଛି। ପିଲା କଣ ଏଇ କଥା ବୁଝିପାରେ? ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ ଧରିଛୁ, ଟିକେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଆସିଲା, ମା କୁଆଡେ ଗଲ, ଅଚନା, ଟିକେ ମୋ ଅସୁବିଧାଟା ଦୂର କରିଦିଅ। ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଅସୁବିଧାରେ ମାଙ୍କୁ ଡାକି ଦଉଛୁ, ମା ତମେ ଆମ ଅସୁବିଧାଟା ଦୂର କରିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ଟିକେ ଟିକେ ବୋଝ ସହିନି, ସେତେବେଳେ ବଡ ବିପଦ ଆସିବ ସହିପାରିବ ତ? ଯିଏ 10 କେଜି ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇଛି, ତାପରେ 15 କିଲୋ, ତାପରେ 20 କିଲୋ, ତାପରେ 25 କିଲୋ, 30 କିଲୋ, ଏମିତି ଯିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଜନ ବଢେଇ ବୋହି ଚାଲିଛି, ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢିଯିବ ନା ନାହିଁ? ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ 40 କେଜି ବୋଝ ଦେଇ ଦିଆଯିବ, ସେ ମୁଣ୍ଡେଇ ପାରିବ? ପାରିବନି। ତେଣୁ ଯିଏ ଆଗରୁ 10 କେଜି, 15 କେଜି, 20 କେଜି ବୋହି ବୋହିକା ଅଭ୍ୟାସ କରିକି 50 କେଜି ବୋହି ଦେଇଛି, ତା ପାଇଁ 40 କେଜିର ସହଜ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବାଧା ଗୁଡାକ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁ କରୁଛୁ? ବଡ ବାଧା ଆସିଲେ ସହିପାରିବୁ ତ? ସହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଟ୍ରେନିଂ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢେଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପତ୍ତି କାହିଁ କରୁଛୁ? ମୋର ବଡ ବାଧା ଦେଇଦେଲ, ଅସୁବିଧା କରିଦେଲ, ଏଟା ଦୂରେଇ ଦିଅ। ଆପତ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ନା ଆଉ କୋଉଥିପାଇଁ? ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ ମାନେ ତା ଜାଗାରେ ବିରୋଧ ଶକ୍ତିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। କାରଣ ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନୁ। କଣ କଲେ ଇଜିଏଷ୍ଟ ୱେରେ କାମ ହବ ଦେଖ। ଯଦି କାହାକୁ ଅଫିସରକୁ ଯଦି ଟଙ୍କା 50,000 କି 5,000 କି 10,000 ଦେଲେ କାମଟା ଇଜିଅର ହେଇଯିବ, ଦେଇଦିଅ। ସେ ଦି ଧାଡି ଗାରେଇ ଦେନ, କାମ ସରିଲା। ଟଙ୍କା 5-10,000 ସେ ତାର ଗାରେଇ ଦେଲା, କାମ ହେଇଗଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ପଛେ ଯା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭାବଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଏଇ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ କରିବା ପାଇଁ, ସଚୋଟ କରିବା ପାଇଁ, ନା ଭଗବତ ଦିଗରେ ଯିବା ପାଇଁ, କୋଉ ଦିଗରେ ଇଏ ସହଯୋଗୀ? ତେଣୁ ଯାହା ଆସୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ଆସୁଛି ଆମକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ଆପତ୍ତି କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ଆପତ୍ତି ଉଠେଇବା, ଆମ ତୁଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ମାନେ ଆମ ଭିତରୁ ସେତେ ସହଜ ପ୍ରବେଶ। କାରଣ କଣ? କମ୍ପ୍ଲେନ ଯିଏ କଲାଣି, ଆଉ ଇଏ ବୋଧେ ତା ଶତ୍ରୁ ନା କଣ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ କଥା କହୁଛି, ଆଉ ସିଏ ତ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦିଅନ୍ତା ଇଣ୍ଟିମେଟ। ଆଉ ବିରୋଧ ଶକ୍ତି ଆମ ସହିତ ଇଣ୍ଟିମେସି ତିଆରି କରିଦବ। ମୁଁ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଛି, ସିଧା ମୁଁ ପା ସେଇଆ ଜାଣିଛି, ସେ ଲୋକଟା ଏମିତିଆ, ହଁ କୁହନା ସେ ଲୋକ ଯାହା, ତା ବିଷୟରେ କିଏ ନ ଜାଣେ, ମତେ ପରା ଏମିତି ଠକିଦେଲା, ତମକୁ ଠକି ଦେଇଛି କି? ହଁ ପରା, ମୋର ଏମିତି ଠକି ଦେଇଛି। ଏଟା ଠକଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲୁ। ଜଣେ ଥିଲୁ, 2 ଜଣ ହେଇଗଲୁ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପତ୍ତି କରିବା, ବିରୋଧ ଶକ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆରେ ଇଏ ତ ନା ଆମ ସାଙ୍ଗ, ତେଣୁ ସିଏ କଣ ବିରୋଧ କଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସେ ବିରୋଧ ଶକ୍ତି ଆମ ସହିତ ଇଣ୍ଟିମେସି ବନେଇବ। ଆମେ ଡିଭାଇନକୁ ଇଣ୍ଟିମେସି କରିବା ନା ବିରୋଧ ଶକ୍ତିକୁ ଇଣ୍ଟିମେସି ରଖିବା କାହା ସହିତ? କିନ୍ତୁ କରୁଛୁ କଣ? ଆପତ୍ତି କରିକି ତୁଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଇଣ୍ଟିମେସିକୁ ବଢଉଛୁ, ବନ୍ଧୁତା ବଢଉଛୁ। ସେ ଆମ ଭିତରେ ଅବାଧରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ଆସି ଆମ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲେ, ତାପରେ ଭାତ ଖାଇଲେ, ଡାଲି ଖାଇଲେ, ସବୁ କଥା ଖାଇଲେ, କହିଲେ ଗରମ ଭାତଟା ଦିଅ, ପୁଣି ଆଉ କଣ କଣ ଦିଅ, କେତେକ ଦରକାର, ବେଡ୍ ଦିଅ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଏସି ଟିକେ ଲଗାଅ। ତାପରେ ସେ ଆମ ଘର ଅଧିକାର କରିବେ କଣ?
ଏଇଭଳି ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରଶୟ ଆମେ ଦେଇଛୁ ବୀର ଶକ୍ତି ବିରୋଧ କରିକି ଆମ ବୀର ଶକ୍ତିକୁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଶୟ ଦେଇଛୁ, ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇଛୁ, ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛୁ। ତେଣୁ ସେ ଆମ ଭିତରେ ଅବାଧରେ ପ୍ରବେଶ କରି କ୍ରିୟା କରିବେ। ତେଣୁ ଯାହା ସହିତ ଆମର ବନ୍ଧୁତା ଅଛି, ସିଏ ଯଦି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ, କଣ ବାଟରୁ ବିଦା କରିଦବା? ନାଇଁ ଘରକୁ ଆସ, ଚା ଫା ଟିକେ ପିଇ ଯିବ ନା, ଯାହାହେଲେ ଏତେ ଦିନ ଆସିଛ, ଘରକୁ ଡାକି ଆତିଥ୍ୟ ଦେଖେଇ କେତେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଛାଡିବା। ଆଉ ବୀର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଠିକ ସେୟା କରୁଛୁ, ତେଣୁ ସିଏ କାହିଁ ଛାଡିକି ଯିବ? ବିଦ୍ରୋହ ବିରୋଧର ପ୍ରଭାବ ହଉଛି ଏଇଟା। ତେଣୁ ଆପତ୍ତି କରିବା ନାହିଁ। ବି ଏ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଫାୟାର ଫର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, ଅଗ୍ରଗତିର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶିଖା ହବା। ଯାହା ଆସୁଛି ଆସ ନା, ମୋର ଆଗେଇ ଚାଲିବି। ମୁଁ ଯଦି ପଛେଇବି, ମତେ କଣ ଗୋଡୁ ଟାଣିଲେଣି, ମତେ କଣ ଏତେ ଲୋକେ ନିନ୍ଦା ଦେଲେଣି, ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେଣି, ମତେ କଣ ଗାଳି ଗଲୋଜ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ କଣ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ପାଠଚର କାମ କରି ମହତ କାମଟା କରି ତାପରେ ମତେ ଲୋକେ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ନହେଲା ଯେ ପାଠଚର। ପାଠଚକ୍ର ପ୍ରତି ଯୋଉମାନେ ନିନ୍ଦା କଲେ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ବଶତଃ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ, ମୁଁ ମୋ ମହତ ଗୁଣ ପାଠଚର ଛାଡିଦେବି କି? ତେଣୁ ମୁଁ ପାଠଚର କାମ କରିବି, ସେ ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତୁ ନା। ତେଣୁ ମୋର ଅଗ୍ରଗତିର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶିଖା ମୁଁ ହେଇ ଉଠିବି, କେବେ ଆପତ୍ତି କରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ମା କହିଲେ, ବାହ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖି ସତ୍ୟତାର ବିଚାର କରୁ ନାହିଁ। ଆମେ ବାହାରେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସେଟା ସତ ନୁହଁ, ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଅଛି। ଯଦି ଭଗବାନ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ କି? ଭଗବାନ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି? ଆଉ ଭଗବାନ ଭୁଲ କରିଦେଲେ, ପରିସ୍ଥିତି ଅଡୁଆ ହେଇଗଲା, ଜଟିଳ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, କମନ ସେନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଉ ଭଗବାନ ତ କେତେବେଳେ କମନ ସେନ୍ସରେ କାମ କରନ୍ତିନି, ସେ ସୁପର ସେନ୍ସରେ କାମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ କମନ ସେନ୍ସରେ କାମ କରେ। ସେ ଅତି ବିଶେଷ ଜାଣିବା ତାର ଏତିକି ଗୋଟେ କମନ ସେନ୍ସ ନାହିଁ। ମଣିଷ ମାନେ କମନ ସେନ୍ସରେ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଭଗବାନ କମନ ସେନ୍ସରେ କାମ କରିବେ, ସେ ସୁପର ସେନ୍ସରେ କାମ କରିବେ। ଆଉ ମଣିଷ କହୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର କମନ ସେନ୍ସ ନାହିଁ, ନଥାଉ, ସେ କାହିଁ କମନ ସେନ୍ସ ତରକୁ ଆସିବେ? ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଉଚ୍ଚତର ଲିଭେଲରେ କାମ କରିବ, ତଳ ସ୍ତରକୁ କାହିଁ ଗଲେ? ତେଣୁ ଆମେ ବାହାରେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିହିତ ହେଇକି ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ଜାଣି ନାହୁଁ। ତେଣୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହୁଛୁ କାହିଁକି? ତେଣୁ ଆମେ ଆପତ୍ତି କରିବା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିରୋଧ କରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ବାହାରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିହିତ ହେଇକି ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବିଗଳିତ ହବା ନାହିଁ। ବାହାରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ସେତେ ସତ ବୋଲି ଭାବିବାନି, କାରଣ ବାହାରଟା ହଉଛି ମିଥ୍ୟାଚାର। ମା କହିଲେ, ଆୱାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରିଆଲିଟି ଇଜ ଏ ବିଗ ଫଲସୁଡ୍ ହାଇଡିଂ ଆନ୍ ଇଟର୍ନାଲ ଟ୍ରୁଥ। ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଆମର ଦୁନିଆରେ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଇଏ ହଉଛି ଏକ ବିରାଟ ମିଥ୍ୟାଚାର ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି। ଆଉ ବାହାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମିଥ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ହଜାରେ କି ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯଦି ମିଥ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତା ଭିତରେ 5ଟା ଲୋକ ଥିବେ ସତ କଥା କହୁଥିବେ। ଏଇ ସତ କହୁଥିବା 5ଟା ଲୋକକୁ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ମାନିବେ? ଜମା ମାନିବେନି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବେ? ଏ ଲକ୍ଷ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବେ ନା 5ଟା ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବେ? ଏଇ 5ଟା ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ବାହାରେ ଯୋଉ ମିଥ୍ୟାଚାର ହଉଛି ସେଥିରେ ଆମେ ବଶୀଭୂତ ହବାନି। ତେଣୁ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ବାହାରେ ବଶୀଭୂତ ହେଇଯିବା, ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇଯିବା, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇପାରିବାନି, ସତ୍ୟର ସେବକ ହେଇପାରିବାନି, ସତ୍ୟର ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ କାମ କରିପାରିବନି। ଯେହେତୁ ସତ୍ୟ ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ କାମ କରିପାରିବନି, ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ତାହେଲେ ଆମକୁ ପରମ ଚେତନାର ସ୍ତରକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ବାହ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବାହାରେ କେବଳ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ ତରଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକୃତିରେ ତରଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ପୁରା ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ଭିତରେ। ଉପରଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ସେଇଟା ତା ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ଉପରଟା କେବେ କାହା ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ଉପରେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧି ଗହଣା ପତ୍ର ପିନ୍ଧି ସଜେଇଥିବି, ତାପରେ ମୋ ଗୁଣ ଖରାପ ଥିବ, ଭିତରେ ଅଡୁଆ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବାହାରଟାକୁ ଦେଖିକି ସତ୍ୟଟା ଜାଣି ହୁଏନି, ତେଣୁ ବାହାର ଦେଖି ଆମେ ଅଭିଭୂତ ହବା ନାହିଁ। ତାପରେ ମା କହିଲେ, ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିର ଅବିଚଳ ରହିବ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେହେତୁ ସାଧନା ପଥରେ ଯାଇଛି, ଆମ ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ବିରୋଧ ଉପାଦାନ ଗଢା, ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, ନ ଆସିବ ବୋଲି କଥା ନାହିଁ।
तापर हमको सकल परिस्थिति स्थिर रहा पड़ो कारण आम स्वभाव धीरे 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 बदल चरित्र बदल चेतना बदल बाधा विघ्न आसिले विगलित होचु बिगड़ी जाऊचु चिड़चिड़ी होचु उत्तेजित होचु बाधा विघ्न आसिले बाधा विघ्न आसो भितरे किंतु शांत रखियो पड़ो भितरटा पूरा स्थिर बाहर आमर लाइफ गोटे कौन हो से बाह्य प्रभाव द्वारा परिचालित हो तेणु हो तेणु बाहरटार जनकर कौन अच्छी भितरे किंतु महान गुण थाए तेणु भितर को आमको प्रवेश करिया पड़ो तेणु आम ये सकल परिस्थिति रे आमको स्थिर अविचल रहा पड़ो सकल परिस्थिति यदि सकल परिस्थिति आम स्थिर रही न पारले अविचल रही न पारले टिके टे कथार आम साधना खसिया तेणु ये साधना जब निश्चित न करू आम यहीटा इच्छा करुचु ताले स्थिर शांत रहिबा उत्तेजित हवा नहीं भयभीत हवा नहीं उत्तेजना भयभीत ये आमको केवे साधना क्षेत्र में सहायक हुए तेणु आम भीतर कोठी गोटे असहिष्णु भाव देखा देइछि कोठी गोटे विरोध आसी कोठी गोटे नम्रता नहीं कठोरता निष्ठुरता देखा देइछि अचेतनार प्रभाव देखा देइछि ताकू मोर सर्वस्व संपत्ति बोली ग्रहण करवानी ये मोर संपत्ति नुह बाहर आसी फरेन थिंग्स फोपड़ा हम जदि फरेन थिंग्स फोपड़ा हम तेणु मत से कथा करिया पड़ो तेणु आमे बाह्य रूप को देखी सत्यतार विचार करवानी कारण एत द्वारा यथार्थ सत्य ऊपर ठार दृष्टि ठार बहुत दूर रही जाए तापर माँ कहले तुम्हें जहाँ भी करो ना कहीं व्हाट एवर यू डू नेवर फॉरगेट द ट्रू एम इन योर लाइफ तम जीवन जो यथार्थ लक्ष्य टी अच्छी ताकू जमा भूलनी जहाँ कर पछे तुम कर्म जहाँ हो जी जो काम कर लक्ष्य है भगवान लक्ष्य को आधार करी कर्म करिया आखि आगे लक्ष्य टाक रखिकी आम काम करिया से लक्ष्य प्राप्ति जिन सहायक हम तेणु जी जहाँ करतु लक्ष्य को कदापि भूलिबे ना तापर पॉइंट रे मां कहले अन्यर आचार व्यवहार रे केबे आपत्ति करिवानी जदि आम अन्यर आचार व्यवहार रे आपत्ति अभियोग कले तार जो स्वभाव पाई से प्रकार क्रूरता व निष्ठुरता कि अविवेकी की काम देखई आमे ता स्वभाव को बदली पारिबा कि जदि आमर से स्वभाव को बदलेबार सामर्थ्य नहीं आपत्ति कहीं करूछ आमको से सम्मान देलानी ता माने कौन आम अहंकार खोजुला सम्मान पाइलानी जे सम्मान खोजु थाए ता भीतर अहंकार काम करे जे निंदा अनुभव करू थाए ता भीतर अहंकार काम करे अहंकार क्या भीतर काम कर जानवर एटा गोटे बढ़िया सूत्र जदि सम्मान आशा होची ताल अहंकार काम कर जदि निंदारे टे बिगड़ी जाऊचु ताल अहंकार काम कर अन्य जने मते भल व्यवहार देखैला नहीं प्रतिक्रिया देखौचु अहंकार काम कर तेणु जने व्यवहार से आम आत्मार कौन संपर्क अच्छे आत्मा तो सब मान अपमान किसी अनुभव करे ता भीतर उच्च नीच फिलिंग्स नहीं सुपीरियर इनफीरियर कम्प्लेक्सिटी ता भीतर नहीं आमर अहंकार भीतर सबटा थाए मो किसी टपिगला कि ईर्ष्या जर्जर मोटू तले रहा ना छाती फुले कि बोस्ट फुले कथा कहलु यही भाव गुड़ाक देखे तेणु जो स्वभाव जो प्रकृति अन्य जन व्यवहार देखी आमर जदि सामर्थ्य थाए तेरे तार स्वभाव को बदलेवा जदि आमर सामर्थ्य नहीं ताले आमे नीरव रहिबा भगवान को पाखरे प्रार्थना करिया तापर पॉइंट खाद्य ग्रहण पूर्व खाद्य को समर्पण करिवा जेमती खाद्य आमको से महान आविष्कार सहायक शक्ति दब चेतना तैयारी कर भितर
ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଭଗବାନ ପାଖରେ, ଯେମିତି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଭରିଦବ, ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସେମିତି କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କର୍ମ କୋଉ ପ୍ରକାର କରାଯାଏ, କୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କରାଯାଏ, କୋଉ ଭାବରେ କରାଯାଏ, ଯେହେତୁ ଆମର ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମା ମୁଁ ତମର ଯନ୍ତ୍ର, ତମେ ମତେ ବ୍ୟବହାର କର, ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଯେମିତି ଠିକ ଠିକ କାମ କରିପାରେ ଏବଂ କର୍ମ ଶେଷରେ ମୁଁ ଯେମିତି ତମ ପାଖରେ ନିଜକୁ ନିବେଦନ କରିପାରେ, ଏ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିପାରେ, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅ। ତେଣୁ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଏକାଗ୍ର ହବା, କର୍ମ କଲା ବେଳେ ସେ କର୍ମରେ ମିଶି ଯାଇଥିବା, କର୍ମରେ କର୍ମ ହେଇଯିବା। ଆଉ କର୍ମ କରୁଥିବା ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା, ହିସାବ ପତ୍ର ଚାଲିଛି 25 ଜାଗାରେ 52 ଲେଖିବା, 19 ଜାଗାରେ 91 ଲେଖିବା, ଭୁଲିଯିବ। ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ପୁରା, ସେ 19 ଟା 91 ହେଇଯାଇଛି, ଗଲା କାଲକୁଲେସନ ସବୁ ଭୁଲିଯିବ। ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଲୁଣ ପଡିଛି ନାହିଁ ଜାଣିନଥିବୁ, ଲୁଣ ଜାଗାରେ ଚିନିକି ପକେଇ ଦେଇଥିବୁ, ନା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ମେଞ୍ଚେ ପକେଇ ଦେଇଥିବୁ, ଗଲା ଆଉ କେହି ଖାଇ ପାରୁନଥିବେ। କର୍ମ ସମୟରେ ପୁରା ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ, ମନକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ। କର୍ମ ସମୟରେ କାମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ କର୍ମ ସମୟରେ ସେଇ ଯେ କର୍ମରେ ସେ ଚେତନାରେ ରହି କରିବା ପାରିବା ପାଇଁ କର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଏକାଗ୍ର ହେଇଯା, ମା ତମେ ମତେ କର୍ମ ନିୟୋଜିତ କର। ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କର ଯେମିତି ସେ କାମରେ ମୁଁ କାମ ହେଇଯିବି, ସେଠି ଯେମିତି ତମରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ଭାବନା ନେଇ କର୍ମଟି ହବ। ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ ଏ କର୍ମରେ। ରୋଷେଇବାସ ହଉ, ଯେକୌଣସି କର୍ମ ହଉ, ଭଗବାନ ପାଇଁ କରାହଉଛି, ଭାବରେ କରାହବ। ଏଠି ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ନୁହଁ, କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ନୁହଁ। ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି, ରାଜା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଭ୍ରମଣ କରି ଦେଖିଲେ କଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଲି ବୁଲି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା କଣ ସବୁ କରୁଛ? ନା କଣ କରିବା, ପେଟ ପାଟଣା ଅଛି, ଆଉ କାମ କରୁଛୁ, ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? କାମ ପଥର କାମ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ। ହଉ ହଉ କର ଚାଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ପଚାରିଲେ, ଛଦ୍ମବେଶରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କେହି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜା ବୋଲି, ତମେ କଣ କରୁଛ? ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ପଥର କାମ କରୁଛୁ, କଣ ପାଇଁ? କଣ କରିବା, ଆମର ତ ଜଣେ ରାଜା ପାଇଛୁ ଯେ, ଆଉ ସେ ଯାହା ଆଦେଶ କରିବେ ଆମେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଏମିତି କରିବୁ, ମନ୍ଦିର ଗଢିବୁ, ତା ଆଦେଶ ପାଳନ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ। ପ୍ରଜା ଆମେ ତାଙ୍କର କଣ କରିବୁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଜଣେ ପଚାରିଲେ, ତମେ କଣ ପାଇଁ କରୁଛ? କଣ କରିବା, ମୋ ଛୁଆ ପିଲା ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ଜଣେ ନିଜ ପାଇଁ, ଜଣେ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ, ଜଣେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରେ, ତମେ କଣ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛ? ତମେ ଜାଣିନ କି ଏଠି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏଠି ପୂଜା ପାଇବେ ପରା, ଗୋଟେ ମହାନ କାମ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଯାହା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି କରୁଛି ସେଭଳିଆ କାମରେ। କାହା ଜୀବନରେ କଣ ଆସେ କିଛି କହିହବନି, ଯାହା ମତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ରାଜାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ, କରୁଛି ଆଉ। ତେଣୁ ଜଣେ ତାର ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବନା ରଖି କାମ କଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା କୋଉ କର୍ମ ପ୍ରକୃତିରେ ସାଧନା ପାଇଁ ସହାୟକ ହବ। ଯୋଉ କର୍ମ ଭଗବାନ ପାଇଁ କରାଏ ସେଟା ସାଧନାର ସହାୟକ ହବ। ଯଦି ଏଇ ଅନୁଭବ ଆମର ନାହିଁ, କର୍ମ ଆମ ପାଇଁ କର୍ମଯୋଗ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ କର୍ମ ଟିକେ ଏଇ ଆଟିଚ୍ୟୁଡରେ କରିବା ଦରକାର। ବଡ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ମଣିଷ ଭିତରେ ବାକ୍ ସଂଯମ। ମଣିଷ କେତେ କଥା କହିବ, କି କଥା କହିବ। କାଲି ଆମେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ କଥା ପଢିଥିଲା, କୋଉ କଥା କହିବା ଦରକାର, କେତେ କଥା କହିବା ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତ, ନା ମୁଁ ଏନର୍ଜି ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ମତେ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି, ମତେ ଚିଚିଡିଆ କରୁଛି, ମତେ ଅସ୍ଥିରତା ତିଆରି କରୁଛି, ସନ୍ଦେହମତା ହରଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଛାଡୁଛୁ, କିଛି ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଛାଡିଲୁ, ଶବ୍ଦର ଶକ୍ତି ରହିଛି ନା, ଚାଲୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କେତେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରେ ଷ୍ଟୋରେଜ ଅଛି, ଛାଡୁଛୁ ଆଉ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଅବକ୍ଷୟ ହଉଛି। ତେଣୁ ବାକ୍ ସଂଯମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେତିକି ଦରକାର କେବଳ ସେତିକି କଥା କହିବା, ଆବଶ୍ୟକଠୁ ଅଧିକ କଥା ନ କହିବା। ହେଲା, ବାକ୍ ସଂଯମ ହେଲା ସେଇଟା, ଯେତିକି କଥା ଦରକାର ସେତିକି କଥା କେବଳ କହିବା, ଅଧିକ କଥା କହିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେଇ କଥା କହିବା। ଯଦି ଆଜିକାଲି ତ ଫୋନ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା ନା, ଫୋନରେ ବସି ଗପିଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ କଣ କଲଣି, ରୋଷେଇ ହେଲା ନା ନାହିଁ, ଖାଇଲଣି ନା ନାହିଁ, ଆଉ କିଏ ଆସିଥିଲେ, ତମର ସିଏ ଆସିଥିଲା ନା ନାହିଁ, ସିଏ ଆସିଥିଲା ନା ନାହିଁ, ଗଲା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଗପିଲେ।
ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ? ଭଗବାନ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତ? ସେଇଟା ଭଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା ତ? ମନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାରେ ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ମନ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, ବାଲାନ୍ସ ଫେଲ୍ ହବ, ସେ ଆଉ ଭଗବାନ ଆଡକୁ ମୁହିଁ ପାରିବନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବନି, ପ୍ରତି କଥାରେ ଭଗବାନ ଦରକାର ସେଇଟା ଅନୁଭବ କରିପାରିବନି, ଭଗବାନଠୁ ସେ ଦୂରେଇବ। ତେଣୁ ବାକ୍ ସଂଯମଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନସିକ ତପସ୍ୟାର ବଡ ଦିଗଟା ହେଲା ବାକ୍ ସଂଯମ। ରାତି ବିଛଣାକୁ ଯିବା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଦିନରେ ଯାହା ସବୁ ଭୁଲ ଭଟ କରିଛି ମା ତମକୁ ଚରଣ ନିବେଦନ କରୁଛି, ତମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ମୋ ଭିତରେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅ ଯେମିତି ମୁଁ ସେଇ ଭୁଲ କା ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ନିଦ୍ରା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଅଚେତନାର ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟକୁ ନ ପଶେ। ଆଉ ସକାଳୁ ବିଛଣା ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଶକ୍ତି ନେଇ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ନିୟୋଜିତ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେମିତି ସଚେତନ ରହିପାରିବି, ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରଭାବ ଦିଅ ମା। ତେଣୁ ଦିନର ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ, ସମସ୍ତ ଭାବନାକୁ, ସବୁ କିଛିକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୋଇବା। ଭାବୁଥାଏ ମୋ ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଉଛି। ତାପରେ ବିଛଣା ଛାଡିଲା ପରେ, ବିଛଣାରେ ରହି ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଛଣାରେ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ କେମିତି ତମ ସେବା କରିପାରିବି ମା, ତମେ ମତେ ନିୟୋଜିତ କର, ତମେ ମତେ ପରିଚାଳିତ କର। ଏଇ ଭାବନାଟିକୁ ଆମ ଭିତରେ ରଖିବା ଦରକାର। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ତମ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପରିଚାଳିତ ହେବି, ତମରି ସେବାରେ ମୁଁ ଲାଗିପାରିବି ମା, ତମେ ମତେ ବ୍ୟବହାର କର। ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ତମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଅ। ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଜୀବନକୁ, ସେଦିନ ମା ଆମକୁ ବେଶ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସକୁ କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଚୈତ୍ୟ ଅନୁଶୀଳନ। ଚୈତ୍ୟାବିଷ୍କାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ସହାୟକ ହେଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।